वाई मीडिया ग्रुप ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਵਾਈ ਔਰ ਚੈਨਲ ਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਤੌਰ ਗਰੁੱਪ ਐਡਿਟਰ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਮੈਂ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਨਿਊਜ਼ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ तरह। और ਸਾਡੇ ਨਾਲ सरा जी भी जुड़ चुके हैं। सरा जी, हाउ आर यू? हैप्पी रक्षाबंधन, क्या हाल है आपका? ऑल गुड सर, ऑल गुड। हैप्पी रक्षाबंधन एज वेल। एंड युद्धवीर सर, गाना कैसे लगा आपको? गाना बहुत अच्छा है जी, आपके गाने सारे अच्छे होते हैं, थैंक यू सो मच। लेकिन आज वैसे गाना जो है ना वो पॉपुलर वही है, वो पुरानी मूवी गा रहा है ना, फूलों का तारों का सबका कहना है 1000 में मेरी बहना है, वो चलाएं। सारी उम्र हमें संग रहना है, वो वाला गाना चलाएं। सर आपने गा लिया, आप क्या बचाओ? नहीं, जो वो गाना है ना, मतलब रक्षाबंधन में उस गाने के बिना समझ लीजिए कि अधूरा है। क्या बात है दीजिए, अब आपने बोला है तो ये गाना बिल्कुल हम चला देंगे। अभी आप थोड़ा एंजॉय भी कीजिएगा। पंकज जी का वेलकम भी कर लेते हैं। पंकज जी बहुत बहुत स्वागत है, वार्म वेलकम सर। की हाल है? ठीक है, बहुत बढ़िया युद्धवीर जी, मेरी तरफ से सब लोग गुड आफ्टरनून। बिल्कुल सही कह रहे हो, उस गाने तो बिना तो अधूरा है जी आज। हाँ, क्योंकि वो गाना ਅਸੀਂ बचपन तो सुनते चले आ रहे हैं और उस गाने तो बिना इदा लगता है कि हजे ਜਿਹੜੀ ਆ रक्षा बंधन हो ही नहीं, हजे रखड़ी ਜਿਹੜੀ ਆ हो ही नहीं है। सो है वो ऐसा लगता है। तो गाने सारे बहुत बढ़िया ने, जो आपने चलाया वो भी बड़ा अच्छा है, पर उसके बिना कहीं ना कहीं सरा जी ऐसा लगता है कि जैसे अभी रखड़ी का जो त्योहार है ना वो आया नहीं है। तो, जी पंकज जी, गलबात जारी रहेगी और इस मौके पे पीके जी का भी स्वागत करते हैं। पीके जी, वेरी वार्म वेलकम सर। की हाल है? ठीक है जी, थैंक यू सर, थैंक यू युद्धवीर जी। जी पीके जी, ये पिछले 2-3 दिन तो बड़ी चर्चा चल रही है ਕਿ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬਬਲ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਬਲ ਬਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਡੀਪਰ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਫਿਲਿਪ ਕੋਲਮਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਸਟ ਐਟ MRB ਪਾਰਟਨਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, तो ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬਬਲ ਬਸਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਖਰੀਦ ਲਏ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਲੋ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਇੰਨੇ ਵਧੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਪੀਕੇ ਜੀ। जी बिल्कुल जी, बड़ी रिपोर्ट अलग अलग आ रही है। बैंक ऑफ कनाडा भी है, वो भी है कह रहा है कि दे आर कीपिंग आई ऑन होम प्राइजेस, क्योंकि इन्फ्लेशन रिस्क जो रहेगा ना वो हो सकता है अगर प्राइजेस हो बढ़ जाए ना, उन्होंने अभी तवज्जो इस वक्त प्राइस ना ਵਧਣ ਦੇ ਉੱਤੇ चली गई है बहुत ज्यादा, जो कि ਅਸੀਂ पिछले शो ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। और देखो झटका थोड़ा लग सकता है, टेम्परेरी मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि ਤੁਸੀਂ देखो ना थोड़े थे न्यूज आ रही सी वाई मीडिया ਦੇ ਅੰਦਰ, मैं बड़ा खुश हो रहा ਸੀ देख के कि स्टूडेंट वीजा ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹ ਦੇਖੋ 665,000 स्टूडेंट्स परमिट इस साल आ गए ने, वो कितने रहणगे? ਉਹਦੇ अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने बड़ा अलग अलग किया कि ਉਹ स्टडी परमिट ਨੂੰ कनाडा यूज कर रहा फॉर डिप्लोमेटिक टूल, अलग अलग चीज़ां। बल्कि मैं तो कहूँगा कि ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਵਧਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਾਇੰਗ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੋਅ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਕੀਪਿੰਗ ਐਨ ਆਈ ਔਨ ਇਟ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਟਰਸਟ ਵਧਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਰੋਕਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਯਸ, ਕੁਛ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਬਲ तो सर ਅਸੀਂ पिछले 2 सालों ਤੋਂ सुन रहे हैं। वैसे देखा जाए तो बबल ਅਸੀਂ पिछले 12-13 साल 2009 के बाद 12-13 तो ਅਸੀਂ सुन रहे हैं, 10-11 साल तो, पर फटन वाली कोई गल नहीं है कि 2-4-6 महीने अगर कोई चीज थले आती है टेम्परेरीली, दैट इज नॉट ए बबल। जिस तरह पहले डिस्कस किया सीगा 40% तो उससे ज्यादा अगर प्राइस बढ़ गए और 29% कर गए तो बबल थोड़ा फटिया, 11% फिर भी बढ़ गए 2 सालों के अंदर, 5.5% साल की एवरेज आ जाती है कि वो बबल फटिया नहीं है, बल्कि मैं तो कहना प्राइस होर उत्ते चला गया। आई डोंट थिंक सो जी। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਸਿਰੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜੇ ਘੱਟ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਥੋੜਾ ਕੱਟ ਲਗਾਈਏ। ਬਟ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ 3-3.5 ਲੱਖ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ 3-3.5 ਲੱਖ ਦੀ ਬਜਾਏ 4 ਲੱਖ 4.5 ਲੱਖ ਔਰ ਅਸੀਂ 500,000 ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਵਧੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ 9 ਲੱਖ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, 9 ਲੱਖ।
ਤੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਧਰੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਪਾਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਘਟਾਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵੀ ਸਰ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕੈਪ ਔਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਫੇਸ ਸੇਵਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਫੇਸ ਸੇਵਿੰਗ, ਵੀ ਵਿਲ ਕੰਸੀਡਰ ਅ ਕੈਪ ਜਸਟ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਸੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਸ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਿਆਉਂਦਾ ਦਿਸ ਮੇ ਬੈਕਫਾਇਰ ਐਂਡ ਉਹ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਸੁਨਹਿਰੇ ख्वाब ਦਿਖਾ ਕੇ, ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਰਹਿਣ ਨੂੰ, ਨਾ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਨਾ ਪੀਣ ਨੂੰ, ਨਾ ਜੌਬ, ਨਾ ਲੈਣੀ ਨਾ ਦੇਣੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਸਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਰਟੀਕਲਸ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਤ ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਬਹੁਤ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 5 ਬੱਚੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਂਡ PR ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਨ ਕੇ 5 ਜਾਂ 6 ਨੇ ਆਈ ਥਿੰਕ। ਤੇ ਉਹ ਜਦ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਇੰਨੇ ਤੰਗ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਐਡਵਾਂਸ ਸਰ 500 ਦੇ ਦੋ, ਲੱਗਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਕੀ ਦੇ ਦਈਏ ਯਾਰ, ਚਲ 500 ਗਿਫਟ ਲੈ ਲੈ ਵਾਪਿਸ ਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ 500 ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਡਾਲਰ ਦੀ, ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ ਬੱਚਾ? ਤੇ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਫਟ ਲੈ ਲੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ 5 ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, 6 ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਟਫ। 1 in 48 people in Canada are in study permit, 48 ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਚੀਜ਼। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡੇਟਾ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ। ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬੁਲਾਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਿਚਨਰ ਵਾਟਰਲੂ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ 2 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਵਾਟਰਲੂ ਤੇ ਲੌਰੀਏ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਉੱਥੇ ਕੌਨਸਟੈਗਾ ਕਾਲਜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2022 ਤੱਕ ਦਾ ਡੇਟਾ ਹੈ ਸਰ। ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਲੌਰੀਏ ਤੇ ਵਾਟਰਲੂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ 40 ਤੋਂ 45% ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੌਨਸਟੈਗਾ ਕਾਲਜ ਦੀ 1500% ਹੈ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड, 1500% ਸਿਰਫ ਇਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਾਟਰਲੂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ MBA ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੌਰੀਏ ਦਾ ਆਪਦਾ ਹੈਲਥ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਕੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ ਪਾਸ ਆਮ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਔਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਜੌਬ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟਿਮ ਆਊਟਿੰਗ, ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰ ਸੌਰੀ ਟੂ ਇੰਟਰਪਟ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਫਰਮ ਚਾਈਨਾ, ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਫਿਲੀਪੀਨ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਅਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹਨੇ, ਬਟ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਾਟਰਲੂ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ 40% ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ 5-10% ਇੰਡੀਅਨ ਹੋਣਗੇ, 30% ਚਾਈਨੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤਰਫੋਂ, ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਟ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਕਿਸੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹੇ ਬਰਗਰ ਕਿੰਗ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਮੈਕਡੋਨਲਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਸ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ YouTube ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਰ ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਪਏ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੋਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕੰਮ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ 4-4 ਗੱਦੇ ਲਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਿ ਯੈਸ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਫਿਸ ਐਡਮਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਧਿਆਨ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਾਇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਯੁਧਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਯੁਧਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ, ਯੈਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੌਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ ਕੈਪ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ? ਬ੍ਰੌਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੈਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੈਪ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਆਏ ਨੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਆਏ ਨੇ, ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਬਣਨ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਗੇ। ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ, ਲੇਕਿਨ ਬਟ ਖੁਆਬ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨੇ। 18 ਸਾਲ 19 ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਇੰਪਲੋਏ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਜਦ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਦਿਖਣ ਵਿੱਚ 14-15 ਸਾਲ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਜੀ 19 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਛੋਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਆਇਆ? ਫਲਾਣੇ ਕਾਲਜ में नाम ही लेंदा, कॉलेज नॉट यूनिवर्सिटी। तो 10वीं 11वीं पास करके आ गया, इतने मेरे को किसी टीमार्ट में दिलवा दो, किसी तो तरह सारा है। फिर मैं उन्होंने फोन करना पेरेंट्स ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਓ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਓ। ਇੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾ ਚੱਲਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਕੁਝ, ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਡੁਰ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ उल्टे सीधे आता हो पे चलो जी पिंजरे तो बाहर निकले। मैं तो कहना, कई बार मेरी वाइफ कहती होती है कि मैं अगर हूँ तो मैं उनको सलाह दूं कि ऐसे मत भेजो बच्चों को बाहर, तो अपने बच्चों की जिंदगी खराब करने में लगे हुए हो। या तो प्रॉपर ढंग से यूनिवर्सिटी भेजो उनको, अगर बच्चा ब्रिलियंट है पढ़ाई में उनको प्रॉपर ढंग से पढ़ाओ। ये तो सिर्फ एक कनाडा में आने का बहाना ढूंढ लिया उन्होंने कि स्टूडेंट वीजा के थ्रू आए, फिर आपने जॉब परमिट ले लिया, फिर आपने PR ले लिया, फिर उसका सिटीजन बन गए, चलो जी फिर माँ बाप को भी बाद में बुला लिया, बात खत्म। ये इनडायरेक्ट वे ऑफ माइग्रेटिंग टू कनाडा लग रहा है मेरे को। तो तरस आ रहा है, कई बार डांट भी मारी मैंने 2-4 को कि क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर, क्यों अपने आप को बर्बाद करने में लगे हुए हो। जी बिल्कुल जी। और ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਖਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਕੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਪੰਕਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਲੈਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਨੇ ਨਾ, ਨਾਟ ਦ ਪਬਲਿਕ ਵਨਸ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ GTA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੜੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਵੈਂਕੂਵਰ ਏਰੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਵੈਂਕੂਵਰ ਏਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਨੇ 1-2 ਕਮਰੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੈਪ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਟੌਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਵਧੀਆ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਫਰਾਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ 2-2.5 ਲੱਖ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਜਾਓ 2,65,000 ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, 265, ਠੀਕ ਹੈ 10 ਸਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਜਾਓ ਹਾਰਡਲੀ ਲੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਖ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 2 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, 265 ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਧਿਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਵਧਿਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਤੇ 9 ਲੱਖ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 2-2.5 ਲੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ 9 ਲੱਖ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ 8-9 ਲੱਖ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਕੈਪ ਲਗਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਵੱਡੀ ਕੈਪ ਲਾਤੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਸੇ ਲੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲਾਤੀ, ਤਾਂ ਵੀ 9 ਲੱਖ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 5 ਲੱਖ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ 2-2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 3.5 ਲੱਖ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ 4 ਲੱਖ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 500,000 ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ 500,000 ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਚਲੋ 500,000 ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਬਜਾਏ 4 ਲੱਖ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਹ 4 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੀ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਪੀਰ ਪੋਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ,
ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਵਾਬ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਂਟੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ। rental.ca ਦੀ ਕੱਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ $2,000 2064 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਰੈਂਟ, ਐਵਰੇਜ ਰੈਂਟ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ। ਸੋ ਚਾਹੇ ਰੈਂਟ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲਏਗੀ। ਖਾਸ ਕਰ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰਿਸਕ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੇਰਾ 7ਵਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀਗਾ। CBC ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਕਹੇ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਰ ਘੱਟ ਨੇ, ਲਾਈਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਡ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੌਰੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ 100% ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਵਿੱਚ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਨਿਊ ਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਵਿੱਚ, ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਫਰਾਡ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਨਲਾਈਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ ਜੀ? ਸੌਰੀ ਜੀ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ। ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ, ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮੇਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਫਰਾਡ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, PK ਜੀ ਜੇ ਉੱਥੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਝਗੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਏਜੰਟ ਨੇ, ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਉੱਥੇ ਏਜੰਟ ਨੇ 25 ਲੱਖ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਤਾਂ 25 ਲੱਖ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ X amount of dollar ਚਲੇ ਗਏ, X amount of ਰੁਪਏ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਡਾਲਰ ਲਗਾ ਲਓ, ਚਲੇ ਗਏ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਦ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਰਿਫੰਡ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਝਗੜੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਖੈਰ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਜੀ ਗੋ ਹੈਡ ਸਰ। ਵੀਰੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਤਾਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਆ, ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਘਰ ਤਾਂ ਫਿਊਲ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇਲ ਤੇ ਸੀਗੀ ਗੱਲ, ਰਾਈਟ, ਪਰ ਤੇਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਇੱਕ ਬਿਲਡਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ 27 ਤੇ ਮੇਜਰ ਮਕੈਂਜੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਪਣੇ, ਉਹਦੀ ਈਮੇਲ ਆਈ ਆ 42 ਫੁੱਟ ਲਾਟ 2.6 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਦਾ ਲੋਕੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲੈਂਡ ਉੱਥੇ ਘਰ ਲੱਗੇ ਬਣਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ 5-10 ਕਿੱਲੇ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਬਣਨੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ। ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਘਰ ਬਣਨੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ 50-100 ਮੀਲ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ GTA ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਘਰ 100-150 ਮੀਲ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾ ਵੀ ਲੈਣਗੇ, ਲੋਕੀ ਕੰਮ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ? ਫਿਰ ਦੇਖੋ 5-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਉਹ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲੂਗੀ ਜੀ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਵਿੰਡਸਰ ਤੱਕ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਥੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ। ਯਾਰ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? LRT ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, LRT ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਜੀ 2.6 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਲਿਸਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਅਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਲਾਜ਼ ਦੇਖੋ। ਬਿਲਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਵਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਨਾ ਵਿਕਦਾ, ਉਹਨੇ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਲਾਜ਼ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ, ਕਿ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितने गई? ਅਸੀਂ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਲੈ ਵੀ ਲੈਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹਾਊਸ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ 42 ਫੁੱਟ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ 40 ਫੁੱਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰ ਕੁਝ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕਲਾਸ ਦੇਖੋ 18 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਮੇਰੇ ਵਿਗੇ ਨਹੀਂ ਵਿਗੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਗਾ, 18 ਮਹੀਨੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਪੀਕੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀ ਆ ਯਾਰ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਲਵੇ। ਪਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੁਣ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਸੇਵ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਲਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਲਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਔਰ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ ਜੀ।
ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ ਜੀ, ਹਰਿੰਦਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਸ ਕੁਇਕਲੀ ਐਡ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਸਰ ਉਹ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਵਿਕੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਲੇਸ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਐਲੋਕੇਟਡ। ਜੇ ਫੂਡ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 15 ਲੱਖ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ, 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਮਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਛੇੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਮੈਡਮ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੋਨੀ ਲਿਸਕਨੀ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਛੇੜਨ ਦੀ। 50,000 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਗਈ, ਨੀਂਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੜ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੱਧ ਗਈ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ। ਜੀ ਜੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਯੁਧਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਲੈਂਡ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪੂਰੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਟਾਈਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਟਾਈਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕੱਢ ਕੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬੈਰੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲੈਂਡ ਮਾਰਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਰੀ ਤੱਕ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਗਲਫ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੈਂਡ, ਉਹਦੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕ ਬੈਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਲਫ ਤੋਂ ਅਗਰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਰਹਿ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਰ ਸੋਚੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ 'ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੱਢਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਤਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਘਰ ਤੁਸੀਂ 15 ਲੱਖ ਬਣਾਉਣੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲੱਖ 2 ਲੱਖ 5 ਲੱਖ ਘਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ 1/3 ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ, ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹੇ ਜੀ 15 ਲੱਖ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਜੀ 5 ਲੱਖ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਜਾਂ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਘਰ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। 50,000 ਉੱਥੇ ਘਰ ਬਣਨੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਤਾਂ ਬਣਨੇ ਹੀ ਵੈਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ 2-2 4-4 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਉੱਥੇ ਘਰ ਲੈਣ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਲਏਗਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, 7 ਲੱਖ 7.5 ਲੱਖ 8-8 ਲੱਖ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਸਕੇ। ਇਹ 2-2 ਮਿਲੀਅਨ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੇਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਰ ਦੇਖੋ RCMP ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਲੱਗ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਸੀ ਬੋਨੀ ਲਿਸਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਵ ਕਲਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਜੇ ਰੁਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਹਰਿੰਦਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਹੈਡ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵੈਲਕਮ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਪੀਕੇ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ, is there right time to buy a new first time buyer the home? No, there is never. मैं हमेशा कहना सर, you are never late. Never wait to buy real estate. Buy real estate and wait. ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਗਿਰੇਗੀ ਤੇ ਲਾਂਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਗਿਰੇਗੀ ਤੇ ਲਾਂਗਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦੁੱਗਣਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਗਿਰ ਵੀ ਗਈ 10-20% ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਘਾਟੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ 5 years ਵਾਸਤੇ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਅਫੋਰਡ ਐਂਡ ਬੈਂਕ ਇਜ਼ ਗਿਵਿੰਗ ਯੂ ਮੌਰਗੇਜ ਲੈਂਡਰ, ਪਲੀਜ਼ ਗੋ ਹੈਡ। और इस वक्त वैसे भी मार्केट के अंदर बाहर मार्केट लगभग हो ही चुकी है, तो थोड़े हद कंट्रोल आ चुके हैं इस वक्त। दिस इज द राइट टाइम सर। इफ यू नीड एनी हेल्प और मोर क्लैरिफिकेशन जस्ट कॉन्टैक्ट कर दो मैनू, देयर इज नो ऑब्लिगेशन। तो अपना रियल्टर के नाल भी कम कर लो, बट मेरा पैशन हैगा, तुम मेरे बैठे हो तो 15 घंटे गल करके तुम्हें सारे ऑप्शन समझा देगा एंड गो इट। बिल्कुल वेट ना करो सर, बिल्कुल भी वेट ना करो। मैं अक्सर देख रहा हूँ ना, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, वन ऑफ माई आर्टिकल्स में लिखा भी होया है। अक्सर फिर आदमी अपने दोस्त को कह रहा होंगे यार वो वाला घर मैं लेंदे लेंदे रुक गया, मैंने लग रहा सी मार्केट गिर जाएगी, तो मार्केट के अंदर हुण 4 लाख कीमत बढ़ गई। मैं दसदा कि कई बार तुसीं कहंदे हो कि वो मैं तो इनू जी 1 मिलियन का बेचांगा, उससे पैसा घट नहीं बेचांगा, तो उसके बाद की होंदा है मार्केट नहीं मिले उन्होंने 1 मिलियन, साल 1.5 साल बाद उन्होंने ऑफर आ रही होंगी 1.2 मिलियन की, उन्होंने कहता जी मैं 1.3 तो थले नहीं बेचांगा। मैं आपको सिंपल जिहा एग्जाम्पल दे रहा, सिंपल जिहा एग्जाम्पल देना। मेरे बहुत बड़े एक इंडस्ट्रीज ने बड़ा बड़ा नाम है, मैं नाम तो लै नहीं सकता, तो उन्होंने
ਕੁਝ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੀਗੇ ਮੈਨਹਟਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਇੱਕ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿਓ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਫਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ मेरे को तो नाम रुक गया सॉरी चंगा है नाम मेरे याद आ गया तो मैं उनको कहा जी आपको उस जमाने में क्या था जी आपको 1 मिलियन मिल रहा है कहता नहीं जी नहीं मैं तो 1.2 से कम बेचूंगा ही नहीं बात खत्म हो गई 7-8 महीने बाद साल बाद मैंने कहा जी 1.2 मिल रहा है कहता नहीं मैं तो 1.4 से कम नहीं बेचूंगा करते करते सर वो 2.5 मिलियन तक चला गया मैं कहा जी आप बेच नहीं रहे कहता यार मैं कमाई कर रहा हूँ बेचू क्यों मिलियन मिल रहा था आप मुझको 2.5 मिलियन मिला 1.5 मिलियन तो मैंने वैसे ही कमा लिया तो मैं क्यों बेचूं This is one of the strategies. So sir, same thing happens to you, to first time buyer also. Buy and wait. ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਬੜੇ ਭਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਸਰ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਰਿੰਦਰ ਮਾਨ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਿੱਕੇ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਕੱਲ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹੋ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਨੂੰ ਤੇ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਦੇ ਕੈਨ ਅਫੋਰਡ ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਵਗੈਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਥੋੜੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2-4-5 ਸਾਲ ਤੇ ਰਹੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ 2-4-5 ਸਾਲਾਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਘਰ ਦਾ ਕੀਮਤ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਹ ਚੱਕਰ ਚੁਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਤੇ ਵਧਣੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਰ ਦੱਸੋ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਲਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਕਾਨ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਫॉर एग्जांपल मैं किसी को कह रहे हैं कि भाई साहब तुम छोटा सा टाउन हो 2 बेडरूम का ले लो ये घर आपको घर बना के दे देगा ये घर आपको मकान बना के दे देगा घर ले लो और ये घर मतलब घर मैं उसको कहता हूँ जिसके अंदर आपकी अफोर्डेबिलिटी हो जो आपकी नीड हो उसको मैं घर कहता हूँ और मकान उसको कहता हूँ जो आपकी वांट्स हो भी मेरे को सपना है कि मैं बड़ा लूं तो वो आपका घर नहीं है वो आपका मकान की आप सपने ले रहे हो घर के नहीं ले रहे घर आपका मकान बना देगा और मकान हो सकता है आपके हाथ से घर भी निकाल दे दोबारा रोड पे आ जाओ तो मैं जो लोग मेरे पास ये हुआ नहीं जी नहीं मेरे को इतने बेडरूम इतना ये इतना वो सर आज उनके हाथ से अफोर्डेबिलिटी निकल गई है और इतने लोग अभी 2-3 दिन पहले ही मेरे पास एक आए हस्बैंड वाइफ अपार्टमेंट लेके आए कोई काम नहीं था आके एक मिठाई का डिब्बा लेके आ गए मैं कहा ये क्यों कहते सर 5 साल पहले जो आपने हमारे को छोटी सी चीज दिलवाई थी ना इतनी क्यूटी बन गई हमारी अब हम इस लायक हो गए कि बड़ा घर ले दो तो मैं कहा बेटा मिठाई क्यों लेकर आया कहता सर बस इसलिए लाया कि आपने हमें डांटा था और कहा था चुपचाप यहाँ पर साइन कर दे ले ले नहीं तो तू जिंदगी में घर नहीं ले सकेगा वो इतना अच्छा डिसीजन था सर मैं तो बस मैंने अपने मम्मी पापा को भी कहा है अभी वो आएंगे मैं आपको मिलवाऊंगा ये वो आई गॉट इमोशनल आप अपनी नहीं ये सब नखरे ये सब दिखावट ये सब एक दूसरे से कंपटीशन छोड़ दो छोटा सा ले लो यार 2 बेडरूम का ले लो मैं तो कहता हूँ अगर फैमिली बहुत छोटी है 1 बेडरूम का ले लो 1 बेडरूम 10 का ले लो ये घर होगा और ये घर आपको मकान बना के दे देगा ये जो भाई साहब ने वो फोन करके बोला यस यू आर नेवर लेट टू बाय रियल एस्टेट एंड वेट जी ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਔਰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਜਤਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਘਰ ਮੈਲਬੌਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਬੁੱਕ ਕਰਾਇਆ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ $25,000 ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 25,000 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ $325 ਇੰਟਰਸਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਕੋਸਟ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ मेरा फर्स्ट कजन ही वाज नोन तो रिटायर हो गए एज ए लिकर किंग इन मेलबॉर्न बड़ा बड़ा नाम से था तो वो भी अपना यही गल्ला करते ना कि जी उत्थे भी यही हाल हैगा बाहर की अकलमंदी है बाहर का ध्यान रखना एग्रीमेंट को ध्यान पढ़ना और उत्ते जिन बंदे ने ध्यान रखना और लॉयर ने दिखाना या एक प्रोफेशनल रियल्टर दिखा के अपने आप को सेव करना है उन्होंने काम हैगा जी ਜੀ ਪੰਕਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਯੁਧਵੀਰ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਟੈਲ ਮੋਂਗਾ ਜੀ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਹਾਈਟੈਕ ਇੰਡਸਟਰੀ that is coming to GTA. No high-tech industry is planned. All they have are warehouses, so they don't need university graduates to work for them. They need labor, so that is what they are immigrating. So वो कह रहे कहते can tell the audience when was the industry did any come here in the last 2 decades? मेरा ख्याल है correct me मोंगा जी if I am not wrong ਇਹ ਜਿਹੜਾ ओंटारियो ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਪਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਬੈਟਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ I think Stellantis something LG Energy and Volkswagen battery ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬੂਸਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਉਸ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ
ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਰਕਾਸਮ ਦੀ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਸਟਿਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਯੈਸ, ਹੀ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਯੈਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਦੈਟਸ ਅ ਫੈਕਟਰੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਹਵਾ 'ਚ ਉਡਾ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ। ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਗੂਗਲ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਚਸ਼ਮਾ, ਆਈਫੋਨ ਉੱਥੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਚੋਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਕੁਝ ਕਰੀਏ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਈਏ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਇੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸੀਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੋਂ 80% ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, US 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਡਬਲਿਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵਾਪਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ US ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲ ਜਾ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ US 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਸੋ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਖੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨ, ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਇੱਥੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਉਸ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੰਟਰੀ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਕੰਟਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਬੱਚੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਤੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਤੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਟੂ ਇੰਟਰਪਟ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਮੈਟਰੋ ਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਰਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੱਬ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੱਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਨੇਸਰ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਯੂਪੀ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਭ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਨ ਹੱਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੇਮ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਿਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਆਊਟਸਕਰਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਨ ਹੱਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ जी। नेक्स्ट कॉल जी कमलेश पांडे जी सुनते हैं। हाँ जी सर, कमलेश बोलो। नमस्कार ऑल। नमस्कार जी। नमस्कार। ये जो बात बताई ना, ये 10th ग्रेड के बाद स्टूडेंट आते हैं, 12th ग्रेड के बाद आते हैं, तो मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि कनाडा इज पासिंग फ्रॉम द 1960 ऑफ द इंडिया और 1970 ऑफ इंडिया और US का जो दौर था 1960 और 70 में, जब लेबर ही आ रही थी, लेबर ही वो लोग इंटेक कर रहे थे, लेबर को जॉब मिल रही थी। मैं आपको बताऊं सफादार साहब कि मेरा एक भांजा आया है, तो वो 12th के बाद जिसमें 30-40% 40% लेके उसने गुजरात में कोई प्राइवेट कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर दी। उधर भी बहुत चल रही है प्राइवेट कॉलेज, जिसमें आप छोटे छोटे कोर्स करके या छोटे छोटे वो क्या बोले उसको पैसा भर के कोई भी मैकेनिकल ले लो, सिविल ले लो कोई। अब वो बता रहा था मुझे कि मैं जो कॉलेज में था गांधीनगर में, उसमें कोई पॉलिटिकल लीडर था, उसकी भी कुछ पढ़ते नहीं थे हम। फिर उसने क्या किया, पढ़ाई पूरी करने के बाद उसको फिर भी जॉब मिल गई एफ्लुएंट में, वाटर ट्रीटमेंट में। तो 5-6 साल उसने 3-4 साल उधर काम कर लिया। उसके बाद उधर उसने यहाँ पे कोई 1 साल का कोर्स ले लिया कनाडा में, उसमें कोविड आ गया। तो 9 to 10 मंथ तो उसने इंडिया में वो एक कोर्स किया, ऑनलाइन घर से किया। उसके बाद लास्ट 3 मंथ के लिए वो कनाडा आ गया, उसका आ गया। आज आप नहीं मानो, उसको आए हुए कनाडा में 1.5 साल हुआ है सिर्फ। अभी वो ओंटारियो क्लीन वाटर एजेंसी में गवर्नमेंट जॉब कर रहा है और वो मोर देन 100,000 बना रहा है। वो उसका केस स्टडी करके मुझे लगा कि इन लोगों को अभी बहुत जरूरत है मैन पावर की, हर एक फील्ड में, चाहे वो कहाँ से भी आ रहा है, क्या भी पढ़ के आ रहा है, अगर उसको काम आ रहा है फील्ड में
वो लोग दे देते। अब वो जहाँ पे लगा है उधर मेरे दोस्त लगे, जो लोगों ने काम करने के लिए 20 साल पहले लगे, वो सब बोले हमने 10-10 साल ओंटारियो ड्रिंकिंग वाटर एजेंसी में इंटरव्यू दिया, इतना ट्राई किया, वो जाके हमको जॉब मिली, और वो बच्चा जो कल आया उसको मिल गया। मतलब कनाडा में ग्रोथ है, डेफिनेटली ग्रोथ है। आप देखो अभी डॉक्टर्स वगैरह के सबकी भी इंटेक हो रही है। तो आई डोंट थिंक सो कि 12वीं और कोई भी सिंपल कॉलेज में आने के बाद उनका फ्यूचर नहीं है, वो इन है प्रैक्टिकल फ्यूचर है। थोड़ा काम करेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा काम करेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, ऐसा करके आई थिंक दे विल बी स्टेबल हियर। लेकिन स्टूडेंटों के आने के बाद ही सेलफोन सस्ते हुए। पहले आपको मालूम होगा कि अपने एक इंडिया कॉल करना है, या लोकल सेलफोन में यूज करता था, आई वाज पेइंग 25 सेंट्स ए मिनट। सब आप लोगों ने भी पे किया होगा। तो आज आप देखो $25 में अनलिमिटेड मिल रहा है। तो जब तक पॉपुलेशन नहीं है, चाहे किसी भी टाइप की पॉपुलेशन नहीं है, रेफ्यूजी नहीं है, या इमिग्रेंट नहीं है, स्टूडेंट नहीं है, तब तक इकोनॉमी ऊपर जाने वाली नहीं है। और अभी जा रही है, आप देखो कुछ भी है, कनाडा फिर भी स्टेबल है, राइट। तो मैं सपोर्ट करता हूँ। आई थिंक दो बच्चा प्रोएक्टिव होगा बहुत, और ऐसा होना भी चाहिए। प्रोएक्टिव हर नहीं होता, हर बच्चा प्रोएक्टिव नहीं होता जिस हिसाब से इसने एक्शन लिया। वो तो सर होना ही चाहिए ना सबको, नेतर कभी वो प्रोग्रेस नहीं करेगा। अरे प्लेटफॉर्म मिल जाता है। IIT से पढ़े हुए लोग हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, उनको जॉब नहीं मिल रही है काफी लोगों में इंडिया में यहाँ पे, क्योंकि वो प्रोएक्टिव नहीं है। लेकिन ऐसे मैंने काफी केस सुने जो IT में आते हैं ना, वो तो ओवरनाइट लग जाते हैं, 1.5 लाख $2 लाख IT वगैरह जो इंडिया से करके आते हैं, तो वो लोग तो अच्छी जॉब ले लेते हैं। मतलब जिनके पास स्किल है और वो अगर सही तो नॉक कर लेता है तो उसको जॉब मिल जाती है। अभी क्योंकि क्या हो रहा था, पहले हमारे गुजरात में प्राइवेट कॉलेजेस नहीं थी, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो सब लोग पढ़ने के लिए महाराष्ट्र धुलिया उलिया जाके 50-50 हज़ार रुपये फी देके प्राइवेट कॉलेज में पढ़ लेते थे और डिप्लोमा कर लेते थे। फिर गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने क्या किया, चलो अभी अपने ही कॉलेज खोल लेते, तो गवर्नमेंट ने प्राइवेट कॉलेज को परमिशन दे दी। आज वही केस जो पहले धुलिया जाके महाराष्ट्र जाके पढ़ते थे दूसरे स्टेशन पे, वही केस अभी कनाडा में हो रहा है कि जिसको कुछ पढ़ना है और इंडिया में नहीं रहना है, तो वो एक्सप्लोर करने निकल जाता है कनाडा। और वो स्लोली इन्वेस्टमेंट है उसका, कि एक जनरेशन वो ऐसे रहेगा, फिर दूसरा जनरेशन तो ऊपर आ जाएगा ना। तो मुझे लगता है मेरे विचार है, देखो आप क्या बताते हो इसके ऊपर। थैंक यू जी थैंक यू नेक्स्ट कॉल जी। हाँ जी, लास्ट 2 कॉल्स फॉर द शो, फिर रैप अप करने हुक्म आ गए ने। पुरुषोत्तम जी तुसी आउंदे रहो, गो अहेड। हाँ जी पुरुषोत्तम जी तुसी आउंदे रहो, तेजिंदर जी तुसी आउंदे रहो। तेजिंदर जी लास्ट 2 कॉल्स फॉर द शो, तेजिंदर जी गो अहेड। हाँ जी सर, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। हाँ जी सर, मैं ना एक्चुअली ट्यून इन थोड़ा लेट किया, पर मैं ਜਿਹੜੀ थोड़ी ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਕੈਪ ਕਰ ਸਕੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਖੋਲਣ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਿਉਂ ਆ? ਵਾਈ ਵਾਟਸ ਅ ਬਿਗ ਡੀਲ ਜੇ ਖੁੱਲ ਜੇਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਘਰ ਘਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਵਾਈ ਆਰ ਵੀ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਇਟ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਮਿਸਾਗਾ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬਣਿਆ, ਹਾਈਵੇਜ਼ ਬਣੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਟੀਜ਼ ਕਦੇ ਗਰੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ। मेरा जवाब है तंजीर जी कि अगर तुहानू दूसरी लैंड पे जरूरी नहीं ग्रीनलैंड में टच करना है, फर्टाइल लैंड नू ब्यूटीफुल। मेरे को कोई इंडिया तो आए सी फैमिली, उन्होंने मैं इत्थे लैके गया बहुत प्यारे पार्क दे अंदर साढ़े इत्थे जॉर्ज टाउन जगह जाके हैगा, मेरे दिमाग तो किंग स्ट्रीट उत्ते अंदर जाने के बाद उत्थे बैठ ही गए, कहते असीं तो जाना ही नहीं हैगा। इतना ब्यूटीफुल नेचुरल ब्यूटी, पानी निकल रहा है, नहर निकल रही है, और वो बैठ के उत्थे सारा खा पी रहे हैं। उत्थे हो गया पार्क के आस पास 1000 एकड़ होर भी ग्रीन बेल्ट हैगी, क्यों छेड़िया जाए? मैं तो कहना अगर तुहाडे कोल बाकी जमीन है तो हाँ, जमीन ही नहीं हैगी तो then I can understand। मुझे यह कहने की ग्रीन बेल्ट ਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿਓ ਬਰਡਨ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵੱਲ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਐਮਾਜ਼ਨ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਗੋਡਾਊਨ ਖੋਲ ਲੈਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਸਾਗਾ ਸਟੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਖੋਲ ਲੈਣਾ। ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੌਬ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਿਟੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿਟੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਛੇੜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਮੋਂਗਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਜਿੰਦਰ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ, ਮੈਂ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰਸ਼ੂ ਏਰੀਆ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੁਝ ਪਾਰਟ, ਇਹ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਟਾਈਲ ਸੋਇਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ।
ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਰਟ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਪਾਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੰਟੈਮੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇਜਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਜੇ ਪਲੀਜ਼, ਆਪਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਜੇ, ਗੂਗਲ 'ਚ ਸਿਰਫ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਏਰੀਆ ਨੀਅਰ GTA। ਸਿਰਫ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਿਸਵਿਲ ਵੀ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਹੈ। ਇਨਿਸਵਿਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਓਪਨ ਨੋਟ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਚੱਕ ਕੇ। ਅਗਰ ਇੱਧਰ ਕਿਚਨਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ 50-60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ 50-60-70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਐਵੇਂ GTA ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਇਗਰਾ ਫਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਲੇਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਉਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੈਟਲੈਂਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਫਰਟਾਈਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਬਣਿਆ, ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫੋਰੈਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਜ ਪੰਕਜ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਹਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਹਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਹਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਜ਼ਮੀਨ। ਨਹੀਂ ਪੰਕਜ ਜੀ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਆ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਝਰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਫਰਟਾਈਲ ਲੈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਉੱਥੇ ਕੀ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਚਾਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਸਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ? ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਇਆ ਨਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਡ ਜੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੰਡੈਂਸੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਲੇਕ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ GTA ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਈਲੈਂਡ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਡੈਂਸਰ ਐਂਡ ਡੈਂਸਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਈ ਚੱਲੋ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇਜਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੈਰੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਲੋਕ ਬੈਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੈਰੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੈਰੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ। ਇਨਿਸਵਿਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 400 ਤੇ, ਇਨਿਸਵਿਲ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਟੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸਿਟੀ ਡੈਂਸ ਬਣਾਈ ਚੱਲੋ, ਮਿਸਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਡੈਂਸ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਸਕੁਅਰ ਵਨ ਨੂੰ ਭਰੀ ਚੱਲੋ, ਬ੍ਰੈਂਟਨ ਕਹਿੰਦਾ AC ਕੌਂਡੋਜ਼ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਕਹਿੰਦਾ AC ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਮੁੱਦਾ ਅਲੱਗ ਸੀਗਾ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪੰਕਜ ਜੀ, ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਰੋਂਬੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਖੋਲਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਘਰ ਬਣਨਗੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸਾਗਜ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ, ਕੌਂਡੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੀ ਲੈਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਲੈਂਡ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਬਣੀ ਜਾਵੇ। ਦੱਸ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿੰਬੀਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਾਟ ਇਨ ਮਾਈ ਬੈਕਯਾਰਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਾਲ ਰਵੀਨ ਦੇ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜੋ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇੜੇ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਦੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨੇ ਜੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ, ਤੇ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਹੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਟੀਜ਼ GTA ਦੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਹੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਮਤਲਬ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਛੇੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਪਿਆ ਅੱਗੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਸਰਚ ਮਾਰੋ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ। ਜਾਓ ਅੱਜ ਮੈਪ ਕੱਢਿਆ ਜੇ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਵੀ ਕੈਨ ਐਗਰੀ ਟੂ ਡਿਸਐਗਰੀ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ TV ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਡਿਟੇਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ TV ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ ਹੋ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ TV ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਮੈਪ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚੱਕ ਕੇ ਡਿਟੇਲ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਆ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਏਰੀਆ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਖੁਦ ਮੈਂ ਗਿਆ ਪਰਸਨਲੀ,
ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਫਾਰਮਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਸਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਾਰਮਲੈਂਡ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਸਰ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਵੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਖੇਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਖੇਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਤੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵੌਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਘਰ ਓਕਵਿਲ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਘਰ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਆਵੇ ਫਰੈਸ਼ ਫਰੂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਯੰਗ ਐਂਡ ਐਗਲਿੰਟਨ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੀ ਖੇਤ ਬਣੇ ਪਏ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁਣ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਾਰਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਪੀਕੇ ਜੀ ਬਾਕੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਸ਼ ਫਾਰਮਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰੂਟ ਹੈ, ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਉਣੇ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਲੋਗਨ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਓਨਲੀ ਸੈਲ ਵਟ ਵੀ ਗਰੋ। ਉਹ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਰੂਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਰੋ ਕਰਨੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚ ਦੇਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 7.5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, 7.5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਉਹ ਪੈਸੇ 68% ਵੱਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਪਰ ਏਕੜ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟ, ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਤਾਜ਼ਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਰੂਟ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਵਰਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਇਹ ਘਰ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਸਰ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 1.5 ਮਿਲੀਅਨ, 15 ਲੱਖ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬਣਨੇ ਆ? ਸਿਰਫ 50,000। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ 50,000 ਬਣਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਘਰ ਨੇ, 2 ਮਿਲੀਅਨ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਗੱਲ NDP ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਐਨਲਿਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਵੀ 1% ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਵਿਹਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਘਰ ਬਣਾਓ ਇੱਥੇ। ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ 20,000 ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, 10,000 ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੁਸੀਂ 250 ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਿਰਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਐਸੀ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਜਿਹਨੇ 90% ਐਲੋਕੇਟਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਆ, ਸਿਰਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨੇ 90%, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਐਲੋਕੇਟਡ ਆ, ਵੀ ਬਣਾਓ 15 ਲੱਖ ਘਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਥੋੜੇ ਬਣਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਛੇੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 7400 ਏਕੜ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਸਰ, 2 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ 7400 ਛੇੜਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ 10,000 ਕੱਢ ਲਓਗੇ, 20,000 ਕੱਢ ਲਓਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 4.5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਸਰ, ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਜੀ ਲਾਸਟ ਕਾਲ, ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਟੀਵੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਲਾਸਟ ਕਾਲ ਜੀ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਮਿੰਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲਾਸਟ ਕਾਲ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਜੀ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯੂ ਗੋ ਹੈਡ ਸਰ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਣਾ। ਬਸ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਵਨ ਵਿੰਡੋ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਮੋਰ ਦੈਨ 500 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ, 647-299-4757। No obligation, we don't charge, we don't bother you much after that। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਪਾ ਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ whether we should keep your file open or close it। 647-299-4757। and also we are also hiring agents, so if you are interested, under my guidance, builder के आना, अपने ऑफिस में मिलाना, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਡਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਰੀਸੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਕਿਸਮ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਰੈਗੂਲਰ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਚੁੱਕਣਾ, ਤੇ ਯੂ ਕੈਨ ਕੰਟੈਕਟ ਅਸ ਅਗੇਨ ਦ ਸੇਮ ਨੰਬਰ 647-299-4757। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀਤ ਵੀਰ ਜੀ।
ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਕੇ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਕਈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਜੀ ਇਹ ਫਿਰ ਬੈਂਕਰਪਸੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਮੰਨਣਗੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਵੇਂ ਘਰ ਵਿਕ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਲਾ ਦੇਣ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜੀ, ਟੂ ਮੱਚ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਜੋਰਟੀ ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਰਾਈਟ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸਰ ਪੈ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਿਰ ਉਨਾ ਵੱਡਾ ਸਿਰ ਦਰਦ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਲੋਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ परेशानी होने के बावजूद कई लोग फिर भी बड़े सेफ ने, कई लोग बिल्कुल ज्यादा दिक्कत जाए पे ने। मैं जिस तरह पहले किया, बैंक ऑफ कनाडा इज वाचिंग हाउसिंग एज इट बिकम्स एन इन्फ्लेशन रिस्क। बैंक ऑफ कनाडा भी चीज ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਬਈ ਸਿਰ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਆ, ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹੀ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਪਈ ਸਰ। ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਿਰ ਉਨਾ ਵੱਡਾ ਸਿਰ ਦਰਦ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਨੀਂਦਰ ਉੜੀ ਪਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਈ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੇਸ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਡੈਥ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਪਈ ਆ ਜੀ। ਟਰੱਕਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਮੰਨ ਕੇ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਲੋਡ ਚੱਕਣ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਬਸ ਲਾਈਫ ਹਿੱਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਭਈ ਜਿੱਦਾਂ ਜੁਦਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ 9 ਲੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ 9 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਖਾ ਜੀ। ਸਤਨ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਪੀਕੇ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਰੋਕਦੇ ਪਏ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਕਾਨਾਂ ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਅੱਗ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਕਿ ਹੁਣ ਮਕਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਵਧਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮਕਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧ ਗਏ ਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਦਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਕਨੇ ਨੇ ਨਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਵਿਕਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਸੀਗੇ ਉਹ 5-5 ਲੱਖ 3-3 ਲੱਖ 4-4 ਲੱਖ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਚ ਐਵੇਂ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਰੇਟ। ਸੋ ਮੇਜਰਲੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਰੋਕਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਅੱਗ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਮਾ ਵੀ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਡ ਚੱਕਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ 4 ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ 1 ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਮਕਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਤਾਂ ਬੈਂਕਰਪਸੀਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਮੋਗਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ, ਲੋਡ ਚੱਕਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਲੋਡ ਚੱਕਣ ਗਿਆ, 2 ਸਕਿੱਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਡ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। 2 ਸਕਿੱਡਾ ਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਉਹ। 100% ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਸੋਚੋ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਜਾਂ 4 ਗੁਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ 4 ਗੁਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਕਿੱਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਮਹੀਨਾ। ਸੋਚੋ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਲਿਆਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਵਧੇਗਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਰਵੇ, ਥੋੜਾ ਮਿਲਦਾ ਰਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਰੋਕਣਾ ਜੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਸਰ 10-15% ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਰ ਕਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਬਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮੋੜਾ ਪਾਵੇ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪੰਕਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਯੁਧਵੀਰ ਜੀ, ਐਜ਼ ਏ CFP ਐਜ਼ ਏ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੀਡ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੇਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੇਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ
5.5% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਸੇਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾ ਕੇ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲਾ ਮਹੀਨਾ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਲੋ ਦੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਪਈ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 6472851007 647-285-1007। ਮੇਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ pankajmonga.com, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਪੀਕੇ ਜੀ, ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਪੰਕਜ ਜੀ, ਆਲਵੇਜ਼ ਅ ਪਲੇਅਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ ਯੂ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਪੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦ ਫਾਦਰ ਆਫ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਪੰਕਜ ਜੀ ਦ ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।